So today we are going to discuss theory of cost. Theory of cost, right? Right. Screen display adapa. Yes, sir. Right. So theory of cost. So last class we have seen theory of production. So theory of production, theory of production is totally based on the change of inputs to outputs, right? So converting input into raw materials into finished goods. So that basically theorem. So that law of return to scale, law of variable proportions path. At a short run, long run. Same thing here also. So here theory of cost, right? So theory of cost means a monetary value. So here since cost means is monetary value to produce goods and services, right? So the monetary value, so money aspects, money expenses incurred in a firm. Simply we can say the financial side of production, right? So theory of cost totally related to the money expenses in the firm regarding the production. So ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து எவ்வளவு மணி எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்றாங்க, எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்றத தான் இதை பார்க்க போறோம். ஸோ டிட்டர்மெண்ட் வந்து சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட், ஃபேக்டரி, தென் அவுட்புட் லெவல், ப்ரைஸ், இன்புட் ரா மெட்டீரியல்ஸோட ப்ரைஸ், தென் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க, தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங் விச் டிட்டர்மைன் த காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன். So cost அப்படின்றது இங்க simply we can say some money expenses to produce goods and services. So இதுல வந்து என்ன காஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்கு? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், explicit cost, implicit cost, accounting cost, economic cost, fixed cost, variable cost, semi variable, real money, sunk. So these are some basic types of cost. ஸோ சில காஸ்ட் எல்லாமே சிம்பிளா வந்து இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. இந்த அக்கௌண்டிங் காஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா another name for explicit cost is accounting cost, outlay, actual cost. Outlay means money spending to produce some goods. Entire production க்கு எவ்வளவு மணி தான் that is outlay cost, right? So let me see one by one, right? One by one பார்ப்போம். Right. So if first one the opportunity cost, very important. Opportunity cost, it is also called as alternative cost. It is also called as transfer cost, right? So alternative cost or transfer cost. Opportunity cost என்ன first, ரைட்டா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து மெயின் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது, நாளைக்கு டுமாரோ எக்ஸாம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் he or she has to prepare for some hours முந்தின நாள், ரைட்டா? ஸோ முந்தின நாள் வந்து ஈவினிங் படிக்கணும். ஸோ டு அட்டெண்ட் த எக்ஸாம். சப்போஸ் படிக்காம அவங்க வந்து மூவிக்கு போனாங்க அப்படின்னா, ரைட்? ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து they lost the opportunity to study for the exam, to spend the same time to study for the exam. அது ஸ்பெண்ட் பண்ற டயத்தை வந்து அவங்க வந்து மிஸ் பண்றாங்க. ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மிஸ் ஆகுது. ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ரைட்டா? ஸோ இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து அந்த மூவிக்கு காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த காஸ்ட் வந்து இங்கே நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். A student spends 3 hours and $20 at the movies the night before an exam. The opportunity cost is time spent studying and the money spent on something else. That is nothing but opportunity cost, right? Right. Right. So opportunity cost is next best alternative for gun. Right. So for gunன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளவு, டோட்டலா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நத்திங் பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் alternative cost. சரியா? ஸோ ஒரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம். we have another opportunity to get the to use the same cost in the other aspect. That is called as opportunity cost. Individual point of view or nation point of view, the resource are scarce. At that point, to get the one commodity, we have to forgo to the another commodity.
ஸோ ஒரு யூஸ் பண்றதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் காஸ்ட். ஒரு 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 ரா மெட்டீரியல் வாங்குறாங்க, அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு வாங்குறதுக்கு. இதை வாங்கிட்டு அதை வாங்கினா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ரைட்? ஸோ அதான் எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. farmer chooses to plant wheat. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே ஒரு 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 ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வந்து கோதுமை வந்து அவர் வந்து பிளான் பண்ணலான்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதை சூஸ் பண்ணுறாரு. ரைட்டா? ஸோ அவருக்கு இன்னொன்று ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கு. ஸோ பிளானிங் டிஃப்ரெண்ட் காப் வேற ஏதாவது பயிர் கூட அவர் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்டர்னேட் யூஸ் ஆஃப் அந்த ரிசோர்ஸஸ் வேற ஏதாவது லேண்ட் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹி ஹேஸ் alternative option to use the same land. That is nothing but opportunity cost. No example. Let us assume that organization has capital of 1 lakh and 2 alternative courses to choose from. It can either purchase a printing machine or photocopier, both having a productive lifestyle. So 1 lakh rupees இருக்கு. அது வந்து அவங்க வந்து பெயிண்டிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் போட்டோகாப்பியர் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஜெராக்ஸ் மிஷின் வாங்குறது யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? ஸோ அது ரெண்டுமே ஒரே சேம் எஃபிஷியன்சி தான். ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். தேர் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் டு ஸ்பெண்ட் த மணி. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். புரியுதா அப்ப சொல்றது? Yes, sir. So explicit cost and implicit cost ரெண்டு சொல்லலாம். எக்ஸ்பிளிசிட்னா ஜென்ரலா வந்து ஓப்பனா எல்லாருமே அதை வந்து விசிபிளா இருக்கும். இம்ப்ளிசிட் வந்து விசிபிளா இருக்கும். இங்க வந்து என்னன்னா ஜஸ்ட் அக்கௌண்ட் தான் உங்களுக்கு போட்டுருப்பாங்க. எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் தி அக்கௌண்ட் புக்ஸ் ஆஃப் a firm or of the company, but implicit costs are not recorded. So என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுக்கு டைரக்டா பே பண்றாங்க, அதை வந்து அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து என்டர் பண்றாங்கன்னா that is called as explicit cost. It is also called as actual cost. And those payments that the employer makes to purchase or own factors of production. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தேவையான பொருளை வந்து ஃபேக்டரி ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த ஃபேக்டரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத அந்த என்டையர் அமௌண்ட் வந்து ஜஸ்ட் அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து என்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட் தான் தட் இஸ் காஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட். அது அக்கௌண்ட் காஸ்டா சொல்லலாம், இல்லை அவுட்லேன்றது ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இல்லை நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கோ இல்லை ஒரு ப்ராசஸுக்கோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவுட்லே காஸ்ட். ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா an organization borrows a sum of 70 lakh at an interest of 4% per year. The interest cost is 2,80,000 per year would be an expense cost for an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 70 lakh வந்து கடன் வாங்குறாங்க, அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 4%. அப்ப அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பே பண்றாங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு பே பண்ணணும், 2,80,000 பே பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் a known amount. கண்டிப்பா ஆர்கனைசேஷன் should be paid. Right? So obviously must be paid. So அப்ப இது வந்து அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து ப்ராப்பரா என்ட்ரா இருக்கும், விசிபிளா இருக்கும். That is nothing but explicit cost. Right? Implicit காஸ்ட்ன்றது ஆப்போசிட். அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா implied, indirect or notional or imputed cost. அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதுல வந்து அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து எந்த ரெக்கார்டுமே இருக்காது. Right? So an implicit cost is any cost that has already occurred but not necessarily shown or reported as a separate expense. Right? So இது opportunity cost மாதிரி தான். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் மாதிரி தான் இதுவும். இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் மாதிரி தான். நம்ம ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி தான் இதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம், ஹிடனா எதாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம், அந்த ஹிடனா இருக்கிறத வந்து ரெக்கார்ட்ல வந்து இன்வால்வ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். For example பாத்தீங்க அப்படின்னா, if a film used is asset like printing press or printing leaflet for a charity, it means that it losses out on revenue from producing commercial leaflets. Right? இப்ப ஒரு நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்டிங் மிஷின் இருக்கு. அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட சேரிட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா ஒரு சேரிட்டிக்கு வந்து ஃப்ரீயா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்ப அது என்ன ஹிடனா இருக்கு, அவங்க வந்து அதே மிஷினை வந்து கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ண வர ரெவன்யூ வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவங்க யூஸ் பண்ற அசெட்டை வந்து ரெக்கார்ட்ல இருக்காது. That is nothing but implicit. Known example வந்து பாத்தீங்கன்னா, an employee in an organization takes a vacation to travel to his relative place. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயி வந்து லீவு போட்டுட்டு அவர் வந்து அவங்க
நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு வந்து டிராவல் பண்றாரு. இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் லீவு போராட்டி அந்த லீவு வந்து அவர் வந்து அந்த லீவ் போடாம இருந்தா அந்த லீவு வந்து எல்ஓ லாஸ் ஆஃப் பேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து அவரோட சேலரியில வரும். அட் த சேம் டைம் அவர் ஊருக்கு போற ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு சேவ் ஆகும். So the employee would be the salary that the employee could have earned if he had not taken the leave. லீவ் எடுக்காட்டி இந்த காசும் அவங்களுக்கு வந்து சேரும். So this is called as implicit. இது வந்து பண்ண அவர் ரெக்கார்ட்ல வராது. So implicit cost simply we can say already used, already occurred, but இது ரிப்போர்ட்ல இருக்காது. not necessarily shown on report. அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் வந்து இப்போ அந்த எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 2,80,000 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். எவ்வளவுக்கு 70 lakhsக்கு அந்த இது வந்து ரெக்கார்ட்ல இருக்கும். ரைட்டா? சப்போஸ் அவர் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து லீவ் போட்டு ஊருக்கு போறாரு, அதனால அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு நாள் வேஸ்ட் ஆகுது, அந்த அமௌண்ட் போகுது, அவர் ஊருக்கு போறதுக்கு மணி ஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவர் லீவ் போடாம இருந்தா ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ அது வந்து ரெக்கார்ட்ல இருக்காது. So explicit costs are recorded in the account book and is not recorded in the account book. Right? So accounting cost is an explicit cost கூட சொல்லிருப்பேன். Right? explicit cost தான் accounting cost வரும். Right? explicit general name. Right? So accounting cost வந்து பாத்தீங்கன்னா அது account bookல financial expenditures எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா account bookல வந்து ரெக்கார்ட் தான் இருக்கும். Right? That is nothing but financial expenditure which is related to the organization for the production. ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஆர்கனைசேஷன் என்னென்ன ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க எல்லாமே அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து ப்ராப்பரா என்ட்ரி பண்ணிருந்தாங்க. தட் இஸ் நதிங் பட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். ஸோ அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட் த ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை எ ஃபர்ம். இன்கர்ன்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், மீன்ஸ் வாட் தே ஹேவ் பர்சீவ்ட். ரைட்? ஸோ இன் அக்கரிங் இன்புட்ஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அ கமாடிட்டி. ஸோ ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து தேவைப்படுற கமாடிட்டியை வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகுது அது அந்த அமௌண்ட்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு தட் இஸ் நதிங் பட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். ரைட்டா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட், யூட்டிலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ், ஒரு பொருளை யூஸ் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபுட்டு, என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸ், எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ல இருக்கும். அந்த ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். ரைட்டா? ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் implicit cost, explicit cost, opportunity cost and accounting cost. Opportunity cost வந்து there is an alternative option to spend the money for in procurement of any materials. ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு வந்து அல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாமுக்கு டயத்தை வந்து படம் பார்த்துட்டு அதை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாரு, படத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றாருன்னா he has another opportunity to spend the same money as plus time. இங்க டைம் தான் opportunity cost. ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து டேட்டா ரெக்கார்டா இருக்கும். ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபிலிம்ல யூஸ் பண்ற அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸும் அது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் தான். பட் அக்கௌண்ட் புக்ல ப்ராப்பரா ரெக்கார்டா இருக்கும். அதுவே அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட்ல வந்து ஹிடனா இருக்கு, அது ரெக்கார்ட் ஆகல, அது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணா அது வந்து காமிக்கல அப்படின்னா காமிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. காமிக்க மாட்டாங்க. So that is something implicit cost. Then accounting cost எல்லாமே அதே தான், சேம். அக்கௌண்ட் புக்ல ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல இது இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ எக்கனாமிக் காஸ்ட். ரைட்டா? எக்கனாமிக் காஸ்ட் இன்க்ளூட் போத் ஆக்சுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ ஆக்சுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். சிம்பிளா சொன்னா எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ரைட்டா? ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் எக்கனாமிக் காஸ்ட். எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். ஏன்னா இம்ப்ளிசிட்ன்றது ரெக்கார்ட் இருக்காது, அதனால அது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் போய் இதுக்குள்ள சேர்த்தா வரும். ஏன்னா நம்ம வந்து இம்ப்ளிசிட் சொன்ன எக்ஸாம்பிளே அதுதான். ரைட்டா? அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து எம்ப்ளாயி வந்து லீவ் போட்டு போறாருன்னா அந்த லீவுக்கான அமௌண்ட் வந்து அது கிடைக்கும். அதே மாதிரி டிராவல் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்ட காசு அவருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறப்ப அது வந்து இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் தான். ரைட்டா? ஸோ நார்மல் ப்ராஃபிட். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா எக்கனாமிக் காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். If economic cost of the employee in above ஒரு அதே எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம். அந்த implicit example ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். would include his or her week's pay as well as expenses incurred on the vacations. So அவரோட பே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து செலவு பண்ணிருப்பாரு. அது எக்கனாமிக் காஸ்ட் தான், அவரோட எக்கனாமிக்கல் காஸ்ட் தான், அது எக்கனாமிக் காஸ்ட் தான். அந்த இதுல வந்து அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட், அந்த வெக்கேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் இஸ் எக்கனாமிக் காஸ்ட். அதான் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். தட் இஸ் எக்கனாமிக் காஸ்ட். ரைட்டா? சோ அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்ட், வேரியபிள், செமி வேரியபிள், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை வச்சு தான் அடுத்து நமக்கு தியரம்ஸ் ஃபுல்லா வரும். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். ஃபிக்ஸ்டுனாவே அங்க வந்து அந்த வேர்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டு.
so it won't vary. It's a constant value. Right? So fixed cost refers to cost borne by the firm. Firm வந்து அவங்க பொறுப்பேற்கிற cost. Right? That do not change. Very very important. It's a constant cost with changes in the output level. Even if the firm does not produce anything, the fixed cost அவங்க ப்ரொடியூஸே பண்ணல, எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, எந்த ஆக்டிவிட்டி இன்வால்வ் ஆனாலுமே பட் அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட், ரெண்ட், பில்டிங், டாக்ஸஸ், இது வந்து சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. So remain unchanged, totally unchanged. Right? So even though the firm output changes, output suppose if high level output வந்தாலுமே இந்த அமௌண்ட் மாறாது, டாக்ஸ் மாறாது, அந்த பர்சன்டேஜ் தான். ரைட்டா? பில்டிங், இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ், அவங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் யூஸ் பண்ற அதே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கடைசி சேஞ்ச் ஆகாம தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்ட். அதான் ரெண்ட் ஆஃப் லேண்ட், ஏன்னா அது சேஞ்ச் ஆகாது. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க்கு ஒரு ரெண்ட் கொடுக்குறது, டாக்ஸ் கொடுக்குறது எப்பயும் கொடுத்தா ஆகணும் கண்டிப்பா. கடைசி வரைக்கும் அது வந்து ஒரு மாசம் கொடுத்து ஒரு மாசம் கொடுக்காம இருக்க முடியாது. பட் கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ்டா தான் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகாது. வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து வேரி பேஸ்ட் ஆன் த அவுட்புட். இட் வில் பி வேரி. நம்ம கொஞ்சம் அவுட்புட் வரணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட் வரும். அதிக அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட் வந்து ஆகும். ரைட்டா? 100 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 pens ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் தேவை. அதுவே சில அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸும் வாங்குவோம். 200 pensனா அவுட்புட் வந்து வேரி ஆகுது. ஸோ அப்போ கண்டிப்பா இன்புட் வேரி ஆகும், அப்போ அதுக்கான காஸ்ட் வேரி ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அவுட்புட் இட் வில் பி டிஃபர்ட். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த காஸ்ட் that are directly depend on the output level of the firm. In other words, variable costs vary with the changes in the volume or level of output. So based on the volume, the cost will be different. For example, if organization increase its level of output increase பண்றாங்க, it would require more raw materials. கண்டிப்பா raw material அதிகமா வேணும். So cost of raw material increase ஆகும். That is called as variable cost. Fixed cost வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகும், எந்த நேரத்தையும் சேஞ்சஸ் ஆகாது. அதான் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொன்ன எக்ஸாம் வந்து ரெண்ட், டாக்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் எல்லாமே. ரைட்டா? ஸோ அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த ரா மெட்டீரியல். அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம வந்து அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். அவுட்புட் அதிகமா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, அதோட காஸ்ட் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். செமி வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ செமி வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் a stage between variable and fixed and variable cost. Semi variable cost. Right? So for example, electricity bill. Sorry. Electricity bill generated include both the fixed charge or நம்ம electricity charge நம்மள பாத்தீங்கன்னா 100 units வந்து free. அடுத்து இருக்க ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு நமக்கு கன்சம்ப்ஷன் காசு அமௌண்ட் அப்படின்றது 100 யூனிட் ஃபிக்ஸ்டு. அதுக்கு அடுத்து வரதெல்லாம் வேரி. So upon variable charge based on units consumed and total payment made in semi variable cost. That is semi variable cost. Is a stage between fixed cost and variable cost. This type of cost lies between fixed and variable cost. It is neither perfectly variable or nor perfectly fixed in relation to a changes in output. Right? So this type of cost include a portion of fixed cost and portion of variable cost. This is known as semi variable cost. Right? So that's semi variable cost. Then last three cost: real cost, money cost, sunk cost. Actually the real cost, money cost உள்ள வந்ததுதான், எக்ஸ்பிளிசிட் உள்ள எல்லாமே வர்றதுதான். ரியல் காஸ்ட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றோம், பிசிக்கலா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றோம், மென்டலா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் பிசிக்கல் மீன்ஸ் லேபர், மென்டல் மீன்ஸ் சர்வீசஸ், அதாவது ஸ்கில்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி வேணும், அந்த டெக்னாலஜி இந்த பர்டிகுலர் பர்சனல் வேணும், ஒரு எம்ப்ளாயி வேணும், அந்த அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் தேவை. அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து பர்சனல் மென்டல் எஃபோர்ட், பிசிக்கல் எஃபோர்ட், மென்டல் எஃபோர்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். எதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கான காஸ்ட் எல்லாமே ரியல் காஸ்ட். நீங்க கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்ல தான் நம்ம எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எல்லா காஸ்ட்டும் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தான் வருது. ஆனா ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம வந்து ரியல் காஸ்ட்னா என்ன, மணி காஸ்ட்னா என்ன, சங்க் காஸ்ட்னா என்னன்னா ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லலாம் அவ்வளவுதான். பட் எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பிளிசிட் இம்ப்ளிசிட் குள்ள ஜெனரலா வரும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்ஸ்பிளிசிட் இம்ப்ளிசிட் குள்ள எல்லாமே வரும். பட் ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சொல்லலாம். அக்கௌண்ட்னா ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்ன, செமி வேரியபிள், ரியல் காஸ்ட். ஸோ எக்ஸஷன் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லேபர். தட் எக்ஸஷன் மீன்ஸ் இஸ்
physical and mental effort கூட சொல்லலாம். Physical effort இது வந்து ஆல்ஃபர்ட் மாஸ்லோ definition of all kinds of labor that are already indirectly involved in production of products. Production processல டைரக்டாவோ இன்டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகுற எல்லா ப்ராசஸோட காஸ்ட். பிசிக்கல் லேபர் வந்து அவங்க காஸ்ட். இது ஸ்கில்ஸ் ஓரியன்டட் மென்டல் எஃபோர்ட் இருக்கு, ஒரு பர்சனோட மென்டல் எஃபோர்ட் வேணும் அப்படின்னா அதோட காஸ்ட். மிஷின் பிசிக்கல் எஃபோர்ட் அதுவும் அதோட காஸ்ட். எல்லா காஸ்டும் இன்க்ளூட் பண்றதா இட்ஸ் நத்திங் பட் ரியல் காஸ்ட். இட் இஸ் அ காஸ்ட் as measured by the physical labor and material consumed in the production. எல்லாமே எல்லாமே வந்துடும் ரைட்டா. ஸோ அப்போ நீங்க இதுக்கு இப்போ ஜென்ரலா எக்ஸ்பிளிசிட்னா எழுதுவீங்க. சப்போஸ் வாட் இஸ் ரியல் காஸ்ட்னா யோசிப்பீங்க. அதுக்காக இதுக்குள்ள கொண்டு வந்தது எல்லாத்தையும் ரைட். Then money cost. So money monetary value ரைட்டா. ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான விஷயத்துக்கு மணி ஃபார்ம்ல பே பண்றோம் அப்படின்னா in terms of money, if the remuneration of the factors of production, factor of production தெரியும். ஒரு factor of productionனா ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக என்னென்ன நம்ம வாங்குறோமோ எல்லாமே factor of production தான். அந்த அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து paid in the form of money, மணில நம்ம வந்து பே பண்றோம் அப்படின்னா that is called as money cost. Rent to the land, wages to the labor, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா in terms of money, cash, hard cash நம்ம கொடுப்போம், அது money cost ரைட்டா. so sunk cost. so sunk cost வந்து என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம், பட் அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. A sunk cost refers to a cost that has already occurred and has no potential for recovery in the future. recover பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் நம்ம கொடுத்து திரும்பி வாங்க முடியாது. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின், ஒரு ப்ரொடக்ஷன், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் கொடுக்குறோம், மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் கொடுக்குறோம். மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்னா ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரைட்டா. ஒரு ப்ராடக்ட்டை எம்பசைஸ் பண்ற, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மக்கள் சொசைட்டில வந்து அதை வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றோமோ அது மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின். அந்த எக்ஸ்பென்சஸ், அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் or money spent on new equipment can be considered as a sunk cost. இத நம்ம ஏற்கனவே ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம், பட் அதை வந்து ஃபியூச்சர்ல ரெக்கவர் பண்ண முடியாது, அதான் sunk cost. So these are the cost involved in this topic. Opportunity cost, explicit, implicit, இதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துருப்பா. Opportunity, explicit, implicit, economic cost, fixed, variable, semi variable, இது எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ள தான் வரும் எல்லாமே. ஸோ ஒரு ஓவர் கொடுக்குறேன். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் காஸ்ட் இருக்கும். ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஒரு காஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு இன்னொன்று நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து மூவி ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் வந்து நம்ம படிக்க ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்ன்றது எல்லாமே அக்கௌண்ட் புக்ல ஓப்பனா வந்து என்ட்ரா இருக்கும். இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் வந்து ஓப்பனா ரெக்கார்ட் புக்ல இருக்காது ரைட்டா. ஸோ அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து ப்ராப்பரா என்டர் பண்றது தான் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். எக்கனாமிக் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் பிளஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து அதோட காஸ்ட் வந்து வேரி ஆகாது. டாக்ஸ், ரெண்ட் இது எல்லாமே வேரி ஆகாது. வேரியபிள், அதாவது வேரி ஆகாது மீன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. டாக்ஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் ரைட்டா. ஸோ வேரியபிள் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த அவுட்புட் இட் வில் பி டிட்டர்மைன்ட் ரைட்டா. நம்ம அவுட்புட் கம்மியாகனா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவோம், அவுட்புட் நிறைய வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவோம். ஸோ அது வேரியபிள் காஸ்ட். செமி வேரியபிள் காஸ்ட் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கும் வேரியபிளுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது செமி வேரியபிள் ரைட்டா. ஸோ செமி வேரியபிள். தென் ரியல் காஸ்ட், மணி காஸ்ட், சங்க் காஸ்ட். ரியல் காஸ்ட்ன்றது ஜென்ரலா ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் ஃப்ரம் ரியல் காஸ்ட். மணி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணில பே பண்றது ஃபுல்லா மணி காஸ்ட். சங்க் காஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ரைட்டா. சொல்லுங்கப்பா சார். ரியல் காஸ்ட்க்கு மட்டும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சார். ரியல் காஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் காஸ்ட் வந்து பிசிக்கல், நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஒரு கம்பெனி, அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு பிசிக்கலா என்னென்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கான காஸ்ட். அதே மாதிரி மென்டல் எஃபர்ட் அதுக்கான காஸ்ட், எல்லா மொத்த காஸ்ட் சேர்ந்த ரியல் காஸ்ட். ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ற அவ்வளவு காஸ்ட் தான் ரியல் காஸ்ட் ரைட்டா. அதாவது இதெல்லாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிள் காஸ்ட் மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும், எல்லாமே எக்ஸ்பிள் காஸ்ட் தான்
ஒரு நீங்க எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பென் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பென் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும். அந்த பென் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மிஷினரி வாங்கணும். அந்த பென் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு ஹியூமன் ஸ்கில்ஸ் வேணும். அதாவது எம்ப்ளாயி வேணும், ஒர்க்கர்ஸ் வேணும். அது அவங்க எம்ப்ளாயி ஒர்க்கர்ஸ் டெக்னாலஜி, அந்த டெக்னாலஜியை வந்து ரன் பண்றதுக்கு ஒரு ஹியூமன் ஸ்கில் வேணும். இது எல்லா எஃபோர்ட்டும் சேர்ந்து இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ற காஸ்ட் தான் ரியல் காஸ்ட். ரைட்டா? நான் அதான் சொன்னேன். எக்ஸ்பிளிசிட் மொத்தமே பாத்தீங்கன்னா சில புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். சில புக்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே 4 காஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட், அது அவுட்லே. இப்போ அவுட்லே காஸ்ட் ரியல் காஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான். அவுட்லே காஸ்ட் என்னது? அவுட்லே அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ற மொத்த மணி தான் அவுட்லே. மணி ஸ்பெண்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன். அப்ப ரியல் காஸ்ட்ன்றது அதுதான். இம்ப்ளிசிட் வந்து அக்கௌண்ட் புக்ல இதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பிளிசிட், இம்ப்ளிசிட், ஃபிக்ஸ்டு, வேரியபிள், செமி வேரியபிள், இதுதான் வந்து உங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இதுதான் டைப் ஆஃப் காஸ்ட். 7 டைப் தான் இருக்கும். அந்த டைப்புக்குள்ள வேற வேற நேம்ல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்லலாம். அது இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்ல தான் மணி காஸ்ட்டும் வரும். மணி வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட், அது ஃபார்ம் ஆஃப் மணியே ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட். ரைட்டா? சங்கு வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம், பட் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம ஃபியூச்சருக்கு ஒரு மிஷின் வாங்கி வச்சிருப்போம், அது வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாத மணியை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அது சங்க் காஸ்ட். அதே மாதிரி ரியல் வந்து எல்லா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ற எல்லா காஸ்ட்டுமே, பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் எஃபோர்ட், எல்லா காசு, எல்லா மணியும் காஸ்ட்டுமே அது வந்து ரியல் காஸ்ட் தான். ஓகே சார், थैंक यू சார். ரைட், தென் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். எஸ் சார். ஸ்வேதா இருக்காங்களா? சார், ஏன் உங்களுக்கு கட்டாயிட்டு ஜாயின் பண்றீங்க? நெட் ப்ராப்ளமா? நெட் ப்ராப்ளம் சார். கனெக்ட் டவர் இல்ல, இங்க என்னோட சைடுல ப்ராப்ளம் இல்ல, உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்ல. கேக்குதா ஃப்ரீயா? ஓகே சார். So then cost function. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஜஸ்ட் காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். then types of cost பார்த்தோம். ரைட்டா? so cost வந்து is money expenses to produce goods and services. ரைட்டா? production வந்து change of inputs into output. அது entire system, input, conversion process, output. raw material வந்து finish goods மாத்திர entire process தான் production. ரைட்டா? so இப்போ அங்க production function பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து demand function, supply function பார்த்தோம். demand function வந்து பாத்தீங்கன்னா it gives the relationship between the price and quantity demand. ரைட்டா? quantity of the products demanded. ரைட்டா? அதே வந்து supply வந்து price and the quantity supplied by the seller. ரைட்டா? அங்கல இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு தியரி ஆஃப் டிமாண்ட்ல, சாரி டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல. அதே மாதிரி சப்ளைல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்கான ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கிறது தான் ப்ரொடக்ஷன். இங்க காஸ்ட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் காஸ்ட் and output. So it's totally, it gives the relationship between the cost and output. So cost of the product and what are the determinants, what will be the output. So the cost of the product and the cost கான determinants இது டோட்டலா ரிலேஷன்ஷிப் பண்றாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா it gives the relationship between the cost and the quantity of the output. cost க்கு output ரிலேஷன்ஷிப் தான் இது cost. இது these simply we can say independent variables. இது வந்து dependent variable. cost is totally dependent on the output, dependent on the size of the plant, dependent on the time and price, எல்லாமே utilities level. And so this is nothing but cost function. ரைட்டா? so இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு பார்க்க போறோம், ஷார்ட் ரன் காஸ்ட் அண்ட் லாங் ரன் காஸ்ட். ரெண்டு காஸ்ட் பார்க்க போறோம். so ஷார்ட் ரன் அண்ட் லாங் ரன். ரைட்டா? ஷார்ட் ரன், long run. short run na enna? so it's totally used for to form a short range of output. so output வந்து short range la output வேணும். long term இல்ல short term la output வரணும், short range output la வரணும்னா this is வரணும்னா இது வந்து யூஸ் ஆகும். the short run cost is the cost which has the short term implications. ரைட்டா? short term அத வந்து implications. ரைட்டா? அதோட வந்து எந்த அளவுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு, ஷார்ட் டேர்ம்ல அதை வந்து அவுட்புட் ரேஞ்ச் கொண்டு வரும். இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் these are used over ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட். ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வரதுக்கு என்னென்ன காஸ்ட்லாம் கனெக்ஷன்ல இருக்குன்றது தான் இந்த இதை பார்க்க போறோம். ரைட்டா? so these are the cost incurred once and cannot be used again and again. so திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதான் ஷார்ட் ரன் காஸ்ட்.
அதான் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட். ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட், ஷார்ட் டேர்ம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல ஷார்ட் டேர்ம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஷார்ட் டேர்மா ஒரு அவுட்புட்டுக்கு என்னென்ன காஸ்ட்லாம் அசோசியேஷன் இருக்கு அது எல்லாமே பார்க்க போறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணி திருப்பி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது, ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. ரைட்டா, சச் அஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இது ஷார்ட் டேர்ம். ரைட்டா, ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா those are vary with the output. Fixed plant of capital remain unchanged. So fixed plant capital equipment remain unchanged. So இப்போ நான் பார்க்க போறது fixed cost, variable cost. அதுல equipment cost வந்து fixed cost சேஞ்ச் ஆகாது. வேரியபிள் அதான் fixed cost variable cost பார்த்தோம். ஏன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், பட் சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் அந்த டாபிக்குள்ள ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் போட்டேன்னா வேரியபிள் ஃபிக்ஸ்டு தான் இது மெயினா இன்வால்வ் ஆகும். ரைட்டா, ஏன்னா டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். அதுக்காக போட்டது total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Based on this we have to identify the curves. அந்த காஸ்ட் ஓட கர்வ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இத பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். ரைட்டா, சோ ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் என்ன சொன்னா it does not change, இது சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் வந்து based on time later ஓகே அது கான்ஸ்டன்ட் பீரியட், ரெண்ட், இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் எல்லாமே இது வந்து டேட் மெட்டீரியல்ஸ். ரைட்டா, இதோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும்? டோட்டல் கர்வ் will slope upward from the left to right. நம்ம வரிசையா பார்ப்போம். Like a total fixed cost plus the total cost is nothing but total fixed cost plus total variable cost. Right? So in the example பாருங்க, இது வந்து output, இது total fixed cost, total variable cost. Total cost என்ன ஃபார்முலா? total cost வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா total fixed cost plus total variable cost. Total fixed cost 20 plus 0 20. Total இங்க வந்து 20 plus 8 28. So likewise we can find the total cost. இந்த curve பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்னது மூணு காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகுது. fixed cost, variable cost, total cost இனிஷியலா. சரியா, சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இத வச்சு இந்த டேட்டா வச்சு we can find the average total cost and average variable cost எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணு சொல்றேன். இப்போ இந்த ஃபிளாட்டா இருக்கு பாருங்க, this is nothing but fixed cost. ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட், it won't vary, சேஞ்ச் ஆகாது. வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. எங்க இருந்து வருது? ஆரிஜின்ல வந்து சேஞ்ச், ஆரிஜின்ல இருந்து வருது ஃபுல்லா. கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் தி this is called as cost. this is x வந்து காஸ்ட், y வந்து x வந்து அவுட்புட், y வந்து காஸ்ட். சோ பேஸ்ட் ஆன் தி அவுட்புட் the cost will be variable. ஏடா ரெண்டு காஸ்ட் இருக்குப்ப இங்க ரெண்டு இங்க இருக்கு. ஏடா மூணு காஸ்ட் இருக்குப்ப இங்க இருக்கு. சோ வேரி ஆயிட்டே இருக்கு. சோ அது வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? அந்த கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரைட்டா, டு அப்வர்ட் ஸ்லோப்பா போகுது. அதே மாதிரி டோட்டல் காஸ்ட் அப்வர்ட் ஸ்லோப் தான். பட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டோட பாயிண்ட்ல இருந்து அதோட அப்வர்ட் ஸ்லோப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரைட்டா, இதுதான் இந்த ஸ்லோப் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ரைட்டா, இந்த ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஃபிளாட் வந்து காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் அன்சேஞ்ச்டு காஸ்ட் வந்து அன்சேஞ்ச் ஆகாது. ரைட்டா, சோ இந்த பார்ட் தான். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஓகே, fixed cost and total cost, sorry, variable cost and total cost ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க, ரெண்டும் parallel இருக்கும் ரெண்டுமே. சோ இந்த மாதிரி parallel இருக்கு. இத ரிலேஷன்ஷிப் between fixed cost, variable cost and total cost. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. சோ total fixed cost வந்து பாத்தீங்கன்னா curve, it is in the graph x measures the output and y measures cost as a straight line parallel to x axis. இந்த லைன் பாருங்க, is a straight line parallel to x axis க்கு parallel இருக்கு. ரைட்டா, x axis க்கு parallel இருக்கு. ரைட்டா, so because TFC the total fixed cost does not change with increase in output பேஸ் பண்ணி வேரியபிள் தான் சேஞ்ச் ஆகும், fixed cost வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. அதனால தான் இந்த கிராஃப்ல வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கு, அது parallel to x axis இருக்கு. ஏன்னா எவ்வளவு அவுட்புட் இருந்தாலும் அந்த காஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, வேரி ஆகாது. அதனால இது ரைட்டா. தென் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் அப்வர்ட் ரைசிங் ஃப்ரம் தி ஆரிஜின்ல இருந்து அப்வர்ட் ரைசிங்கா இருக்கு. இந்த அப்வர்ட் ரைசிங். ரைட்டா, சோ it's ஏன்னா because TVC that is very because zero when there is no production and increase as a production increases. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ப்ரொடக்ஷனே இல்ல அப்படின்னா அங்க ரா மெட்டீரியல் வாங்க மாட்டாங்க, அங்க வேரியபிள் காஸ்டே இருக்காது. அதனால இனிஷியலா ஜீரோ வந்து ஆரம்பிக்குது. ரைட்டா, அதோட சேவ் கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா is based on the productivity of the variable factors. Then TVC curve above assumes the law of variable proportion. இத பேஸ் பண்ணி தான் அத அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். which occurs in short run. So short runல நமக்கு வந்து law of variable proportion the production இருக்கு. லாங் ரன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
law of return to scale. Right. So then total cost up, total curve is also upward rising, not from the origin, is from the TFC line, is from the fixed line la dhaan start ஆகும் curve. Right. So the curve எப்படி ஆகுது பாருங்க, இந்த அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த curve வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a flat fixed cost. Right. Fixed cost பாயிண்ட்ல இருந்தா total cost வந்து increase ஆகும். Total cost என்னது, fixed cost plus variable cost. Total fixed cost plus total variable cost. Right. அதுக்கு அடுத்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா parallel இருக்கும். எதுக்கு, variable costக்கும் fixed costக்கும். அதான் இங்க கொடுத்திருக்கோம். Right. The vertical distance between the total variable cost curve and the total cost curve is constant throughout because the distance represents the amount of fixed cost which remains constant. So fixed cost constant இருக்கிறதுனால இதுக்கு parallel இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம். Right. So this is the curve ஓட cost ஓட curves ஓட வந்து short run ஓட cost ஓட curve. Right. Total fixed cost original இருந்து வர்றது வந்து variable cost, fixed cost இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது வந்து total cost. Right. Right. So ஒரு 2 minutes கட் ஆயிரும். கட் ஆயிட்டா திருப்பி நான் வந்து ஜாயின் பண்றேன். ரைட்டா, திருப்பி நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ரைட். தென் அது வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Then other cost, average fixed cost, average variable cost, average cost, marginal cost. ஒண்ணும் இல்ல, average fixed cost னா total fixed cost தெரியும், divided by quantity. Average variable cost னா total variable cost தெரியும், divided by quantity. Then average cost னா total cost தெரியும், divided by quantity. ரைட்டா. மார்ஜினலாவே அடிஷனல் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பார்த்தோம். மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டில மார்ஜினல்னாவே கண்டிப்பா அடிஷனல் திங்ஸ் ஆடட் டு கெட் த மார்ஜினல். அப்படினாவே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன்னு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம். எதுக்காக, நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஜெனரலாவே. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ஜினல் கர்வ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அடிஷனல் காஸ்ட், ரைட்டா, டு யூஸ்ட் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் டு கெட் எக்ஸ்ட்ரா யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறதுக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ற பொருள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் தான் மார்ஜினல் காஸ்ட். ரைட்டா. சோ அதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா del C divided by del Q, சேஞ்ச் இன் டோட்டல் divided by delனாவே சேஞ்ச் ஆகும், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். சேஞ்ச் இன் டோட்டல் divided by சேஞ்ச் இன் குவாண்டிட்டி. ரைட்டா. மார்ஜினல் கர்வ் வந்து யூ ஷேப்ல இருக்கும், ஆவரேஜ் கர்வ் யூ ஷேப்ல தான் இருக்கும், ஆவரேஜ் வேரியபிள் கர்வ் யூ ஷேப்ல தான் இருக்கும். Right. So average fixed cost na fixed cost divided by quantity. Variable average variable cost variable average na divided by quantity varumpa. Variable cost total variable cost divided by quantity. Average cost na total cost divided by quantity. Then margin on the rate of change of cost divided by rate of change in rate of change in total cost divided by rate of change in quantity. C del C by del Q. இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம், இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது டோட்டல் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். டோட்டல் காஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். டோட்டல் காஸ்ட் கரண்ட் இஸ் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் யூனிட்ஸ். Current quantity of the total cost of current quantity minus total cost of previous